ویلکم بیک عزیزان گرامی. ہم سورہ عنکبوت کر رہے تھے, آیت 14 تک کر چکے ہیں, اب 15ویں شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا, اور بلا شبہ ہم نے نوح کو بھیجا, اِلیٰ قومہ, اس کی قوم کی طرف, فَلَبِثَ فِیہم, اور وہ ان کے بیچ رہا, أَلْفَ سَنَةٍ, 1000 سال, إِلَّا 50 عامًا, 50 کم, یعنی 950 سال. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ, پھر ان کو طوفان نے آ پکڑا, وَهُمْ ظَالِمُونَ, اور ان کی قوم والے ظالم تھے. فَأَنْجَيْنَاهُ, تو ہم نے حضرت نوح کو بچا لیا, وَأَصْحَابَ السَّفِینَةِ, اور کشتی والوں کو ہم نے نجات دی, وَجَعَلْنَاهَا, اور ہم نے انہیں بنایا, آیَةً لِلْعَالَمِین, اس کشتی کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی. وَإِبْرَاہِیمَ, اور ابراہیم, اذ قال لقومہ, جب انہوں نے کہا اپنی قوم کو, اعبدوا اللہ واتقوہ, تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ کی عبادت کرو, ذالکم خیر لکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے, ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو. انما تعبدون, تم عبادت کرتے ہو, من دون اللہ, جس کی بھی اللہ کو چھوڑ کر, اوثانا, بتوں کی, وتخلقون افکا, اور تم جھوٹ گڑھتے ہو. تم اللہ کے سوا بتوں ہی کی عبادت کرتے ہو اور تم صرف جھوٹ گھڑتے ہو. ان الذین, بے شک جو لوگ, تعبدون, عبادت کریں گے, من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر, لا یملکون لکم, نہیں رکھتے وہ تمہارے لیے, رزقاً, رزق کا اختیار, فابتغوا عند اللہ, تم اللہ کے یہاں تلاش کرو رزق, الرزق کا رزق, وعبدوہ, اور اللہ کی عبادت کرو, واشکروا لہ, اور اللہ کا شکر ادا کرو, الیہ ترجعون, اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے. وَإِن تُكَذِّبُوا, اور اگر تم جھٹلاؤ گے, فَقَدْ كَذَّبَ, تو یقیناً جھٹلا چکے ہیں, امم, کئی ایک امتیں, کئی قومیں, من قبلکم, تم سے پہلے, وَمَا عَلَى الرَّسُولِ, اور نہیں ہوا کرتا رسول کے اوپر, إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, کھلے کھلے پیغام اللہ کے پہنچا دینے کے سوا کوئی اور ذمہ داری نہیں ہوتی, رسول کا اس کے سوا اور کوئی کام نہیں ہے. اولم یرو, کیا انہوں نے دیکھا نہیں, کیف یبدئ اللہ, کیسے اللہ تعالیٰ پہلی بار الخلق پیدا کرتا ہے, ثم یعیدہ, پھر وہ اسے لوٹائے گا, ان ذلک علی اللہ یسیر, اور یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے. قل, اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے, سیرو فی الارض, زمین میں پھرو, چلو پھرو, فانظروا, پھر تم دیکھو گے, کیف بدأ الخلق, کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پہلی بار کیسے پیدا کیا, ثم اللہ ینشئ, پھر اللہ ہی ہے جو اسے ینشئ, پیدا کرتا ہے, النشأۃ الآخرہ, دوسری بار بھی پھر اسے اللہ پیدا کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعذب, وہ عذاب دیتا ہے, من یشاء, جسے چاہتا ہے, ویرحم, اور رحم فرماتا ہے, من یشاء, جس پر کہ چاہتا ہے, وإلیہ تقلبون, اور اس کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے. وما انتم, اور تم نہیں ہو, بمعجزین فی الارض, اللہ کی زمین میں عاجز کرنے والے, ولا فی السماء, اور نہ ہی تم اللہ کو آسمانوں میں کہیں عاجز کر سکتے ہو, وما لکم, اور نہ ہی تمہارے اختیار میں ہے, من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر, من ولی ولا نصیر, تمہارے لیے اللہ کو چھوڑ کر نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار ہے, نہ ہی تم اللہ تعالیٰ کو لاچار بنا سکتے ہو, کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو زمین میں یا آسمان میں. والذین کفروا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, بآیات اللہ, اللہ کی آیات کا, ولقائہ, اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا, اولئک, یہ وہ لوگ ہیں, یئسوا من رحمتی, جو مایوس ہیں میری رحمت سے, نا امید ہو چکے ہیں, واولئک, اور یہ وہ لوگ ہیں, لہم, ان کے لیے, عذاب علیم, دردناک عذاب ہے. فما کان جواب قومہ, تو ابراہیم کی قوم کا جواب کیا تھا, الا, سوائے اس کے, ان قالوا, کہ انہوں نے یہ کہا, اقتلوہ, اس کو قتل کر دو,
او حرقوہ یا اس کو آگ لگا دو، فانجاہ اللہ تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا حضرت ابراہیم کو من النار آگ سے، ان فی ذالک یقیناً اس میں لآیات ضرور نشانیاں ہیں لقوم یؤمنون ایمان والے لوگوں کے لیے، وقال اور حضرت ابراہیم نے کہا انما اتخذتم یقیناً تم نے بنا لیا ہے من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کے اوثاناً بتوں کو اپنا معبود، مودتاً بینکم آپس میں دوستی کی وجہ سے، فی الحیات دنیا اس دنیا کی زندگی میں آپس میں محبت اور دوستی کی وجہ سے، کیونکہ ایک قوم بت پوج رہی ہے تو ہمارے دوست اگر یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی یہ کر لیں، ثم پھر یوم القیامتی قیامت کے دن یکفر بعضکم ببعض ایک دوسرے کا انکار کریں گے، ویلعن اور لعنت بھیجیں گے، بعضکم بعضا ایک دوسرے کے اوپر، ومأواکم اور تمہارا ٹھکانہ النار جہنم ہوگا، آگ ہوگی، وما لکم من ناصرین اور تمہارا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ فآمن لہ لوط حضرت ابراہیم پر لوط علیہ السلام ایمان لے آئے، وقال حضرت ابراہیم نے کہا انی مہاجر الی ربی میں تو اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، انہ هو العزیز الحکیم بے شک وہ بہت غالب اور حکمت والا ہے، ووہبنا لہ تو ہم نے عطا کیا حضرت ابراہیم کو اسحاق حضرت اسحاق، و یعقوب اور حضرت یعقوب، وجعلنا اور ہم نے بنایا فی ذریتہ ان کی اولاد میں النبوت نبوت ہم نے ان کی اولاد کو دی، ہم نے ان کو انبیاء بنایا، والکتاب اور ہم نے انہیں کتاب دی، وآتیناہ اور ہم نے انہیں دیا اجرہ ان کا اجر، ہم نے اس دنیا میں بھی انعام دیا ان کو، فی الدنیا اس دنیا میں بھی، وَإِنَّهُ اور بے شک ابراہیم علیہ السلام فی الآخرۃ لمن الصالحین آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے۔ وَلُوطًا اور حضرت لوط علیہ السلام اذ قال لقومہ جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، انکم لتأتون الفاحشۃ کہ تم یہ بے حیائی، فحاشی اور بدکاری پر اتر آئے ہو، ما سبقکم بہا تم سے پہلے تو کبھی کسی نے یہ نہیں کیا، من احد کسی بھی قوم نے، من العالمین ان تمام جہانوں پر اس سے پہلے تو ایسی بدکاری کی بات سنی دیکھی نہیں گئی، اِنکم کیا تم لتأتون الرجال مردوں کے پاس آتے ہو، وتقطعون السبیل اور تم راستے کاٹتے ہو، وتأتون اور تم آتے ہو فی نادیکم اپنی مجلسوں میں المنکر بے حیائی برے کاموں کے ساتھ، فما کان جواب قومہ تو قوم کا جواب تو بس یہ تھا، الا بس یہ تھا، ان قالوا کہ انہوں نے کہا ائتنا بعذاب اللہ تو پھر ہمیں اللہ کا عذاب ہی لا کر دے دو، تو پھر عذاب لے آؤ، ان کنت من الصادقین اگر تم سچے ہو، قال حضرت لوط نے کہا ربی اے میرے رب انصرنی تو میری مدد فرما، علی القوم المفسدین اس مفسد قوم کے خلاف۔ عزیزان گرامی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی فحاشی کے بارے میں تو ہم پہلے بات کر چکے ہیں، یہاں دو اور باتیں بھی بتائی گئی ہیں، ایک تو وہ جو ہم پہلے تفصیل جس کی کر چکے ہیں، اس کے علاوہ بھی دو اور جرم ہیں۔ پہلا تو یہ کہ تقطعون السبیل یہ راستے میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور آنے جانے والوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، یعنی جو بھی مسافر وہاں سے گزرے اس کو مار کے اس کا مال لے لیا، کبھی مار پیٹ سے ہی مال چھین لیا تو بھی ٹھیک ہے، اور کبھی اس کے لیے اگر کوئی وہاں پہ ان کو مزاحمت کرتا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے مار ڈالا جائے۔ تو ان کی اتنی جرت ہو گئی تھی، ایک فحاشی بدکاری ہی پر انہوں نے بس نہیں کی کہ انہوں نے لوٹ مار بھی مچا دی۔ اس کے علاوہ مجالس میں تاتون فی نادیکم المنکر یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس پوری دنیا میں پہلی قوم ہے جنہوں نے ایسے ایسے جرم ایجاد کیے جو اس سے پہلے نہیں ہوتے تھے۔ یہ مجلس میں علل اعلان بے حیائی کرنا شروع ہوئے، یعنی بے حیائی اور فحاشی اور بدکاری ہر قوم میں ہوتی رہی، لیکن اس پر وہ شرمندہ بھی ہوتے تھے اور کہیں بات نہیں کرتے تھے یا
कम से कम ये चाहते थे किसी को पता ना चले। इन्होंने पहली बार मजलिसों में बेहयाई का रिवाज डाल दिया, अलल ऐलान बेहयाई करते थे। इस बात पर हज़रत लूत ने अपनी कौम को इकट्ठा किया और ये सवाल किया कि ऐसे ऐसे गुनाह जो इस धरती पर इससे पहले कहीं हुए ही नहीं, ये अब तुम लोगों ने शुरू कर दिया। एक तो कभी भी मुसाफिरों का अयाम जाहिलियत में भी ये हक़ हुआ करता था कि उनको मेहमान रखा जाए और उनको वहाँ से इज़्ज़त से रुखसत किया जाए। कासिदों का और मुसाफिरों का एक हक़ हुआ करता था। तुमने कासिदों से भी हक़ छीनना शुरू कर दिया, उनको भी मारना शुरू कर दिया, मुसाफिरों से भी हक़ छीनना शुरू कर दिया, रास्ते में बैठ गए आने जाने वालों को मार पीट के उनका माल छीनना शुरू कर दिया। बेहयाई और फहाशी को अलल ऐलान मजालिस में करने लगे। तो वो कहने लगे, कौम ने क्या जवाब दिया कि अच्छा ठीक है, हम तो ये करेंगे, अगर आप कर सकते हो तो अजाब ले आओ। जिसकी धमकियां दे रहे हो इसका क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, धमकी देते हो अजाब की तो ले आओ अजाब, हम नहीं बाज आने वाले। वलम्मा जाअत रुसुलुना, और जब आ गए हमारे कासिद इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम के पास बिलबुशरा, जब हज़रत इब्राहीम के पास हमारे रसूल, हमारे कासिद यानी फ़रिश्ते, जब हज़रत इब्राहीम के पास फ़रिश्ते अल्लाह ताला ने खुशखबरी देने के लिए भेजे, वो आए तो वो कहने लगे, क़ालू, उन फ़रिश्तों ने कहा, इन्ना मुहलिकू, हम अभी हलाक करने वाले हैं, अहली हाज़िहिल क़रियति, हम इस बस्ती को अब हलाक करने वाले हैं। उन्होंने उस बस्ती का नाम बताया, वो सदूम के नाम से मशहूर थी। उन्होंने हज़रत इब्राहीम से कहा कि आपको ये खुशखबरी देने के बाद हम जो आपको हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की खुशखबरी देने आए हैं वो दे लें, फिर हमारा अगला जो है यहाँ से अगली ज़िम्मेदारी या अगला हमारा जो काम है वो एक बस्ती में जाकर इस बस्ती को बर्बाद करना है, हलाक करना है। इन्ना अहलहा कानू ज़ालिमीन, उस बस्ती के रहने वाले सब जालिम हैं। क़ाला इन्ना फ़ीहा लूतन, हज़रत इब्राहीम ने एकदम परेशान होकर कहा, वहाँ तो ये बस्ती जो तुम नाम ले रहे हो उसमें तो लूत रहते हैं। क़ालू नहनु आलमु बिमन फ़ीहा, तो फ़रिश्तों ने जवाब दिया, हम खूब जानते हैं कि उस बस्ती में कौन कौन रहता है। लनुनज्जियन्नहु, हम ज़रूर लूत अलैहिस्सलाम को बचा लेंगे, व अहलहु, और उनके घर वालों को भी, इल्ला इम्रअतहु, सिवाय उनकी बीवी के, कानत मिनल गाबिरीन, उनको हम पीछे रह जाने वाला, पीछे जो लोग रह जाएंगे जिन पर अजाब वाक़ होगा हम उनको उनमें छोड़ देंगे, लेकिन लूत अलैहिस्सलाम और उनके घर वाले और जो उनके साथी हैं, जो उन पर ईमान लाए हैं और जो उनकी इत्तिबा करते हैं, उनको बचा लेंगे। वलम्मा अनजात, और जब आए रुसुलुना, हमारे कासिद, हमारे फ़रिश्ते, लूतन, लूत अलैहिस्सलाम के पास, सी बिहिम, उन्होंने वो गमज़दा हुए, वदाक़ बिहिम ज़रअन, और उनके आने की वजह से उनका सीना तंग होने लगा। वक़ालू, तो फ़रिश्तों ने कहा, ला तख़फ़, आप न डरें, वला तहज़न, और गम न करें, इन्ना मुनज्जू का, हम ज़रूर आपको बचा लेंगे, व अहला का, और आपके घर वालों को भी, इल्ला इम्रअता का, सिवाय आपकी बीवी के, कानत मिनल गाबिरीन, वो पीछे रह जाने वालों में से है, वो आपके साथ नहीं जाएगी। इन्ना मुनज़िलूना अला अहली हाज़िहिल क़रियति, हम नाजिल करने वाले हैं इस बस्ती वालों पर, रिजज़न, एक अज़ाब, मिनस समाई, आसमान से, बिमा कानू यफ़सुकून, इस वजह से कि वो गुनहगार थे, उनके फ़िस्क़ और फजूर की वजह से। वलक़द तरकना, और बिलाशुबा हमने छोड़ रखा है, मिनहा, इससे, आयतम बय्यिनतिन, खुली निशानी के तौर से, इबरत के तौर से, लिक़ौम याक़िलून, उन लोगों के लिए जिनमें अक़ल है। व इला मदियना, और मदियन की तरफ, अख़ाहुम शुआइबा, हमने उनके भाई शुएब को भेजा। फ़क़ाल या कौमी, तो उसने कहा, ए मेरी कौम, अअबुदुल्लाह व अर्जुल यौमल आखिरा, और ए मेरे कौम के बंदो, अल्लाह की इबादत करो और आखिरत की उम्मीद रखो। वला तासौ फ़िल अर्दि मुफ़सिदीन, और ज़मीन में फ़साद न मचाते फिरो। फ़कज़्ज़बूहु, तो उन्होंने उसे झुटलाया। फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़तु, तो उन्हें ज़लज़ले ने आ लिया। फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, तो वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए। व आदन व समूदा, और आद और समूद को भी हमने हलाक किया।
वक़द तबय्यन लकुम मिन मसाकिनिहिम, और ये बात तुम्हारे लिए उनके तबाह शुदा घरों से वाज़ेह हो चुकी है। वज़य्यन लहुमुश शैतानु, और शैतान ने उनको खूबसूरत बना के आमालहुम, उनके आमाल दिखाए। फसद्दहुम अनिस सबीली, और उन्होंने रोका। वकानु मुस्तबसिरीन, अल्लाह ताला की सीधी राह से रोका और वो समझ बूझ वाले थे। व क़ारून व फ़िरऔन व हामान, क़ारून को भी, फ़िरऔन को भी, हामान को भी अल्लाह ताला ने इसी तरह हलाक किया। वलक़द जाअहुम, और आए उनके पास मूसा, हज़रत मूसा बिलबय्यिनाति, वाज़ेह निशानियाँ लेते हुए। फ़स्तकबरू फ़िल अर्द, और इन लोगों ने ज़मीन में तकब्बुर किया। वमा कानू साबिक़ीन, और वो फिर बचकर निकलने वाले भी नहीं थे। फ़कुल्लन, तो सब के सब, अख़ज़ना बिज़ंबिही, हमने उनके गुनाहों की वजह से उन्हें पकड़ा। फ़मिनहुम, तो उनमें से मन अरसलना अलैहि हासिबन, कोई कौम ऐसी थी जिन्हें हमने पत्थरों वाली आंधी भेजी। वमिनहुम मन अख़ज़तहु सैहतु, इनमें से कोई कौम ऐसी थी जो जिसे चिंगाड़ ने आ पकड़ा। वमिनहुम, और इनमें से कोई कौम ऐसी थी मन खसफ़ना बिहिल अर्द, जिन्हें हमने ज़मीन में धंसा दिया। वमिनहुम, और इन्हीं में से कुछ ऐसे थे मन अग़रक़ना, जिन्हें हमने गर्क कर दिया, डुबो दिया। वमा कान अल्लाहु, और नहीं है अल्लाह ताला लियज़लिमहुम, कि वो उन पर जुल्म करे। अल्लाह ताला उन पर जुल्म नहीं करने वाला था। वलाकिन, और लेकिन, कानू अनफुसहुम यज़लिमून, वो ख़ुद अपने आप के साथ जुल्म किया करते थे। मसलुल्लज़ीना, उन लोगों की मिसाल जो इत्तख़ज़ू, जिन्होंने बना लिए, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह को छोड़कर, औलिया, अपने साथी, अपने कारसाज, का मसलिल अनकबूत, उनकी मिसाल एक अनकबूत की तरह है। इत्तख़ज़त, अनकबूत मकड़ी को कहते हैं, उसकी मिसाल एक मकड़ी जैसी है। इत्तख़ज़त बैतन, जिसने अपना घर बनाया। व इन्न, और यकीनन, औहनल बुयूती, घरों में सबसे कमज़ोर घर, लबैतुल अनकबूत, मकड़ी का घर हुआ करता है। लौकानु यालमून, काश वो जानते। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, यालमु, जानता है, मा यदऊना, जिसे वो पुकारते हैं, मिन दूनिही, अल्लाह को छोड़कर, मिन शैइन, कुछ भी, वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, अल्लाह ताला अज़ीज़ है, अल्लाह ताला हकीम है। व तिलकल अमसालु, और ये वो मिसालें हैं, नज़रिबुहा लिन्नास, हम लोगों के लिए बयान करते हैं। वमा याक़िलुहा, और इसको नहीं समझते, इल्लल आलिमून, सिवाय उलमा के, इल्म वालों के, और किसी को ये समझ में भी नहीं आती। अनकबूत इस सूरत का नाम है और इसका मतलब होता है मकड़ी। इन लोगों की मिसाल जो अल्लाह को छोड़कर किसी और को अपना वली, अपना दोस्त, अपना कारसाज बनाते हैं। जो लोग अल्लाह को छोड़कर किसी और को पकड़ते हैं, जो किसी और का दामन थामते हैं, जो किसी और को अपना मानते हैं, उनकी मिसाल मकड़ी की तरह है। मकड़ी घर बनाती है मेहनत के साथ, और घरों में सबसे कमज़ोर घर मकड़ी का होता है। काश इन्हें ये बात पता होती कि वो अल्लाह को छोड़कर जिसे बुलाते हैं वो मकड़ी के घर की मिसाल जैसे है। खलक़ल्लाहु, अल्लाह ताला ने बनाया, अस्समावाति वल अर्द बिल हक़, आसमानों को और ज़मीन को हक़ के साथ। इन्ना फ़ी ज़ालिका, बेशक इसमें, लआयतन, ज़रूर निशानी है, लिलमुमिनीन, ईमान वालों के लिए। अल्लाह ने ज़मीन और आसमान हक़ के साथ पैदा किए हैं, बिलाशुबा इसमें मोमिनों के लिए बहुत बड़ी निशानी है कि ये खालिक सिर्फ़ वही इबादत के लायक है, वही अल्लाह है। और जो लोग इसको छोड़कर, अल्लाह को छोड़कर किसी और को अपना हिमायती, अपना वली, अपना कारसाज मानते हैं, तो उनकी मिसाल मकड़ी के घर जैसी है कि वो सबसे कमज़ोर है और उसकी कोई वक़्त नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 20वां पारा ख़त्म हुआ और अभी सूरा अनकबूत चल रही है। इंशाअल्लाह ताला कल हम सूरा अनकबूत 21वें पारे में करेंगे। अल्लाह ताला हमें, आपको, इस चैनल को, पूरी तहज़ीब चैनल की टीम को
اپنی راہ میں قبول فرمائے، اور اس کاوش کے صدقے اللہ ہم سے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔